नमस्कार मित्रों, एसआर इलेक्ट्रिकल चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपने ट्रांसफॉर्मर रचना ने वर्गीकरण एटले के कन्स्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विषे समझीशुं। मित्रों, ट्रांसफॉर्मर में मुख्य बे भागों होय छे, कोर अने वाइंडिंग। सौथी पहला आपणे कोर विषे जोईए। डीसी अथवा एसी मशीन माटे जे रीते लेमिनेटेड कोर बनावेल होय छे तेवी ज रीते ट्रांसफॉर्मरनी कोर बनाववामां आवे छे, परंतु स्टेम्पिंगनो आकार जुदो होय छे। लेमिनेटेड कोरना उपयोगथी एडीकरणने तमे ओछो करी शको छो। स्टेम्पिंगने सिलिकॉन स्टील के स्टीलनी अन्य मिश्र धातुमांथी बनाववामां आवे छे। स्टीलमां 3% થી 4% सिलिकॉन उमेरवाथी सिलिकॉन स्टील तैयार थाय छे। पावर ट्रांसफॉर्मरनी कोरना स्टेम्पिंग CRGO एटले के कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टीलमांथी बनाववामां आवे छे। स्टेम्पिंगनी जाड़ाई ए फ्रीक्वन्सी पर आधार राखे छे। सामान्य रीते ते 0.35 થી 0.50 mm सुधीनी होय छे। लेमिनेटेड कोर बनाववा माटे विविध प्रकारना स्टेम्पिंगनो उपयोग करवामां आवे छे। अहींया तमे आकृतिमां एल टाइप स्टेम्पिंग, ई अने आई प्रकारना स्टेम्पिंग अने एफ टाइप स्टेम्पिंग जोई शको छो। सामान्य रीते एल आकारना स्टेम्पिंग सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर माटे वपराय छे, ज्यारे ई अने आई तेमज एफ प्रकारना स्टेम्पिंग सिंगल फेज अने 3 फेज सेल टाइपना ट्रांसफॉर्मर माटे वपराता होय छे। आ उपरांत यू, जे, सी वगैरे टाइपना स्टेम्पिंग पण वपराता होय छे। स्टेम्पिंगना आड़ा पट्टाने यॉक अने ऊभा पट्टाने લીંબ કહેવામાં આવે છે। એટલે કે તમારો જે આડો પટ્ટો હોય એને આપણે યોક કહીએ છીએ અને જે ઊભો પટ્ટો છે એને લીંબ કહેવામાં આવે છે। યોક અને લીંબને જોડતા કોરનું એક પડ તૈયાર થાય છે। આવા તમામ સ્ટેમ્પિંગ વચ્ચે માઇકા, પેપર, વાર્નિશ કે અન્ય કોઈ અવાહકનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેમ્પિંગને એકબીજાથી ઇન્સ્યુલેટ કરી रिवेटिंग द्वारा मजबूताई जोड़ी चौरस, लंबचौरस के अन्य आकारनी कोर बनाववामां आवे छे। कोरना मुख्य कार्य आपणे जोईए तो ते मैग्नेटिक फ्लक्स में वधारो करे छे। मैग्नेटिक फ्लक्स ने पसार थवानो पाथ पूरो पाड़े छे। ते वाइंडिंग ने आधार आपे छे अने एडी करंटनो लॉस घटाड़े छे। हवे आपणे जोईए वाइंडिंग। ते एनेमल कॉपर वायर, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर अथवा एल्युमिनियम द्वारा ट्रांसफॉर्मरना रेटिंग मुजब अलग अलग गेज अने आटाथी करवामां आवतुं होय छे। कोरना बंने લીંબ उपर अथवा मध्यना एक લીંબ उपर ऊपर नीचे बे अलग अलग वाइंडिंग करवामां आवे छे। आ बंने वाइंडिंग वच्चे सीधो संबंध होतो नथी, एटले के फिजिकली जोड़ायेला होता नथी। तेमनी वच्चे मात्र इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्शन थाय छे। बंने वाइंडिंग ने आपणे जुदा जुदा नामथी ओळखीए छीए, जेम के प्राइमरी वाइंडिंग। जे वाइंडिंगना छेडाने तमे एसी सप्लाय साथे जोड़ी इनपुट सप्लाय आपो छो तेने प्राइमरी वाइंडिंग कहेवामां आवे छे। अने बीजुं वाइंडिंग छे सेकंडरी वाइंडिंग। जे सेकंडरी वाइंडिंग में आपणे जोईए तो जे वाइंडिंगना छेड़ा साथे लोड जोड़वामां आवे एटले के आउटपुट लेवामां आवे तेने सेकंडरी वाइंडिंग कहे छे। आकृति में दर्शाव्या मुजब प्राइमरी वाइंडिंग साथे सप्लाय जोड़वामां आवे छे, ज्यारे सेकंडरी वाइंडिंग मांथी आउटपुट मेळववामां आवे छे। त्यारबाद आपणे जोईए भौतिक ट्रांसफॉर्मरनी अंदर आपणे जोईए तो कि भाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर ने बाद करता तमाम प्रकारना ट्रांसफॉर्मर में 2 अथवा 2 करता वधारे वाइंडिंग होय छे। साधारण ट्रांसफॉर्मर 2 वाइंडिंगनो होय छे अने तेनी बंने स्थिर कॉइल भौतिक रीते अलग होय छे।
પરંતુ મ્યુચ્યુઅલી મેગ્નેટિક ફ્લક્સથી જોડાયેલી હોય છે. આકૃતિ નંબર 3માં પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ મેગ્નેટિક મટીરિયલના બનેલા કોર પર વીંટાળવામાં આવે છે અને બંને વાઇન્ડિંગના કનેક્શન માટે ટર્મિનલને બહાર કાઢવામાં આવતો હોય છે. ટ્રાન્સફોર્મરનું કાર્ય આપણે જોઈએ તો ટ્રાન્સફોર્મરનું કાર્ય સપ્લાયની ફ્રીક્વન્સી બદલ્યા વગર હાઈ વોલ્ટેજનું લો વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. દાખલા તરીકે જનરેટિંગ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર 11 થી 11/15.5 કે 22 કેવીને 132, 220 કે 400 કેવીમાં રૂપાંતર કરે છે. તેમજ હાઈ વોલ્ટેજનું લો વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. દાખલા તરીકે મોબાઈલ ફોનના ચાર્જરમાં રહેલું ટ્રાન્સફોર્મર એ 230 વોલ્ટ એસીને 3 વોલ્ટ એસીમાં રૂપાંતર કરે છે. ટ્રાન્સફોર્મરનું વર્ગીકરણ. રચનાની દ્રષ્ટિએ ટ્રાન્સફોર્મરને 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: કોર ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર અને સેલ ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર. ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ ટ્રાન્સફોર્મરના 5 પ્રકાર પડે છે, જેમ કે ફેઝના આધારે, આઉટપુટ વોલ્ટેજના આધારે, આઉટપુટ પાવરના આધારે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર અને ઠંડુ કરવાના આધારે તેના પ્રકાર પડતા હોય છે. હવે આપણે વારાફરતી દરેક વિશે સમજીએ. સૌપ્રથમ આપણે કોરની રચનાને આધારે ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રકાર વિશે આપણે સમજીએ. બધા જ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોરનો ઉપયોગ થાય છે. કોર પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગને આધાર આપી મેગ્નેટિક સર્કિટ પૂર્ણ કરે છે. રચનાને આધારે ટ્રાન્સફોર્મરના 2 પ્રકાર પડે છે, જેમ કે કોર ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરમાં એલ ટાઈપના સ્ટેમ્પિંગનો ઉપયોગ કરીને ચોરસ કે લંબચોરસ આકારનો કોર બનાવવામાં આવે છે. કોરના બંને લીંબ ઉપર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર તાંબાના તારનું અલગ અલગ વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે. બંને વાઇન્ડિંગમાંથી ઇનપુટ અને આઉટપુટ ટર્મિનલને બહાર કાઢવામાં આવે છે. બંને વાઇન્ડિંગ નજીક હોવા છતાં ભૌતિક રીતે એટલે કે ફિઝિકલી જોડાયેલા હોતા નથી. જ્યારે તેને સપ્લાય આપવામાં આવે છે ત્યારે એક જ મેગ્નેટિક પાર્ટ બને છે, જે તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોરનો મોટાભાગનો વિસ્તાર વાઇન્ડિંગથી ઢંકાયેલો રહે છે. તેનો ઉપયોગ વધારે વોલ્ટેજ પર ઓછી આઉટપુટ કેપેસિટીવાળા સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરને બનાવવા માટે થાય છે. હવે આપણે જોઈએ સેલ ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મર. આ પ્રકારમાં ઈ અને આઈ પ્રકારના સ્ટેમ્પિંગનો ઉપયોગ કરીને ચોરસ અથવા લંબચોરસ આકારનો કોર બનાવવામાં આવે છે, જેમાં 3 લીંબ હોય છે. કોરના મધ્યના લીંબ ઉપર અહીંયા તમે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ વર્તુળાકારમાં એટલે કે કોન્સેન્ટ્રિકલી વીંટાળવામાં આવે છે. આ રીતના વાઇન્ડિંગના કારણે મેગ્નેટિક ફ્લક્સના 2 સમાંતર પથ બને છે. લો વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગને કોરની બાજુમાં અને હાઈ વોલ્ટેજ વાઇન્ડિંગને તેની ઉપર વીંટાળવામાં આવે છે. બંને વાઇન્ડિંગ વચ્ચે યોગ્ય ઇન્સ્યુલેશન મૂકવામાં આવતું હોય છે. બંને વાઇન્ડિંગમાંથી ઇનપુટ અને આઉટપુટ માટે ટર્મિનલને બહાર કાઢવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું ટ્રાન્સફોર્મર સિંગલ ફેઝ અથવા 3 ફેઝ માટે બનાવી શકાય છે. નાના કોર ટાઈપ અને સેલ ટાઈપ ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોઇલ પ્લાસ્ટિકના બોબિન પર વીંટાળી તેમાં વિવિધ આકારના સ્ટેમ્પિંગને ફિટ કરીને બનાવવામાં આવે છે. વાઇન્ડિંગ માટે વપરાતો તાર એમ્પિયર કેપેસિટી મુજબનો હોય છે. ઓછી એમ્પિયર કેપેસિટી માટે પાતળો તાર અને વધારે કેપેસિટી માટે જાડો તાર બનાવવામાં આવતો હોય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ફેઝના આધારે ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રકાર. ફેઝના આધારે તેના 2 પ્રકાર પડે છે: સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર અને 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર. સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર વિશે જોઈએ આપણે એમાં તો તે સિંગલ ફેઝ એટલે કે 240 વોલ્ટ ઉપર કાર્ય કરે છે. મોટાભાગે તે સેલ પ્રકારના હોય છે. તેનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો જેવા કે સ્ટેબિલાઇઝર, ઇન્વર્ટર,
યુપીએસ, ટીવી, પાવર સપ્લાય વગેરે સાધનોમાં થાય છે. તેનું રેટિંગ 240/6, 240/9, 240/18, 240/24 કે તેનાથી મોટા તેમજ 240/606 કે પછી 240/909 વગેરે વોલ્ટમાં હોય છે. એટલે કે 606 કે 909 બરાબર કે એની સેકન્ડરીની અંદર આપણને વોલ્ટેજ મળે એ રીતનું બનાવેલું હોય છે. 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર જોઈએ હવે આપણે, તો તે 3 ફેઝના સપ્લાય પર કાર્ય કરે છે. મોટાભાગે તે કોર પ્રકારના હોય છે. અહીંયા આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ કોરના 3 લીંબ ઉપર 3 ફેઝ માટે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે, જેથી દરેક લીંબના વાઇન્ડિંગમાંથી 2 ટર્મિનલને બહાર મતલબ કે આપણે કાઢેલા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બહાર નીકળે છે. આ 6 ટર્મિનલને ઉપયોગ મુજબ સ્ટાર, ડેલ્ટા અથવા અન્ય રીતે કનેક્શન કરવામાં આવતા હોય છે. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરનો ખાસ ઉપયોગ વિદ્યુત જનરેશન, ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનમાં થાય છે. ટ્રાન્સમિશન લોસ ઘટાડવા માટે વોલ્ટેજને 33, 66, 132, 220 અથવા 400 kV સુધી સ્ટેપઅપ કરીને ટ્રાન્સમિશન લાઇન દ્વારા સબસ્ટેશન સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. ફરી આ અતિ હાઈ વોલ્ટેજને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન અને યુટિલાઇઝેશન માટે 230 વોલ્ટ અથવા 440 વોલ્ટ, 11 kV, 66 kV સુધી તમે સ્ટેપ ડાઉન કરવામાં આવતા હોય છે. આ કાર્ય માટે 3 ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આઉટપુટ વોલ્ટેજના આધારે ટ્રાન્સફોર્મર, તેના આધારે ટ્રાન્સફોર્મર 2 પ્રકારના હોય છે, સ્ટેપઅપ ટ્રાન્સફોર્મર અને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. સ્ટેપઅપ ટ્રાન્સફોર્મર જોઈએ, જે ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્રાઇમરી સાઇડ એટલે કે ઇનપુટ કરતાં સેકન્ડરી સાઇડ એટલે કે આઉટપુટના વોલ્ટેજ વધારે હોય તે ટ્રાન્સફોર્મરને સ્ટેપઅપ ટ્રાન્સફોર્મર કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર મોટાભાગે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વપરાય છે, જેના કનેક્શન મોટાભાગે સ્ટાર ડેલ્ટા અથવા ડેલ્ટા ડેલ્ટા હોય છે. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર જોઈએ, જે ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્રાઇમરી સાઇડ કરતાં સેકન્ડરી સાઇડના વોલ્ટેજ ઓછા હોય તેવા ટ્રાન્સફોર્મરને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર મોટાભાગે ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનમાં વપરાય છે, જેના કનેક્શન ડેલ્ટા સ્ટાર અથવા સ્ટાર સ્ટાર હોય છે. શહેરી વિસ્તારની ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇન 3 ફેઝ 6.6 kV અથવા 11 kVની હોય છે. તેમાંથી 440 વોલ્ટ અથવા 240 વોલ્ટ માટે 11 kV / 440 વોલ્ટનું 3 ફેઝ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. તેનો મહત્ત્વનો બીજો ઉપયોગ સબસ્ટેશનમાં 22, 33, 66, 132 કે 220 kVની ઇનકમિંગ લાઇનમાંથી વોલ્ટેજને ડાઉન કરવા માટેનો છે. સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા બેટરી, ચાર્જર, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની નીચા વોલ્ટેજવાળી સર્કિટને ઓછા વોલ્ટેજ આપવા માટે થાય છે. હવે આપણે જોઈએ આઉટપુટ પાવરના આધારે ટ્રાન્સફોર્મર. જનરેટિંગ સ્ટેશનથી મેઇન સબસ્ટેશન તથા મેઇન સબસ્ટેશનથી ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સબસ્ટેશન માટે ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનમાં જે ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે તે 2 પ્રકારના હોય છે. એક તો પાવર ટ્રાન્સફોર્મર અને બીજું છે ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર. પાવર ટ્રાન્સફોર્મર જોઈએ તો આ ટ્રાન્સફોર્મર ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કમાં વોલ્ટેજને સ્ટેપઅપ કરવા કે સ્ટેપ ડાઉન કરવા માટે વપરાતું હોય છે. આ ટ્રાન્સફોર્મરનું વોલ્ટેજ રેટિંગ 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 કે 400 kV અને આઉટપુટ પાવર રેટિંગ 10 મેગાવોલ્ટ એમ્પિયરથી 2000 મેગાવોલ્ટ એમ્પિયર કે તેના કરતાં વધારે હોય છે તથા તે 3 ફેઝ હોય છે. હવે આપણે જોઈએ આમાં કે ભાઈ 10 મેગાવોલ્ટ એમ્પિયર સુધીના જે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ નેચરલ ઓઇલ કૂલ પ્રકારના અને તેના કરતાં
વધારે રેટિંગના ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ કુલ્ડ કે એર બ્લાસ્ટ સિસ્ટમ પ્રકારના હોય છે. 80થી 90% લોડ પર મેક્સિમમ એફિશિયન્સી મળે તે રીતે તેની ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. કારણ કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન કે જનરેટિંગ સ્ટેશન સાથે તે જોડાયેલું હોવાથી તેના પર સતત વધારે લોડ રહે છે. હવે આપણે જોઈએ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વોલ્ટેજ એટલે કે 11 કેવીને સ્ટાન્ડર્ડ સર્વિસ વોલ્ટેજ 440 કે 230 વોલ્ટ સુધી સ્ટેપ ડાઉન કરવા માટે ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારની સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇનના છેડે અને શહેરી વિસ્તારની સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇનના છેડે પોલ ટાઈપ સબસ્ટેશનમાં આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. તેનું સ્ટાન્ડર્ડ વોલ્ટેજ રેટિંગ 11 kV/440 વોલ્ટ અને આઉટપુટ પાવર રેટિંગ 10 કિલોવોલ્ટ એમ્પિયરથી 500 કિલોવોલ્ટ એમ્પિયર સુધીનું હોય છે. તે પૈકી 65 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 125 kVA અને 175 kVA એ સૌથી વધારે વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મર છે. 50થી 80% લોડ પર તેની એફિશિયન્સી મેક્સિમમ મળી રહે તેમજ આયર્ન લોસ ઓછા થાય તે રીતે તેની ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. એટલે તેની ઓલ ડે એફિશિયન્સી વધારે હોય છે. તે નેચરલ ઓઇલ કુલ્ડ પ્રકારના હોય છે. પાંચમો પ્રકાર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર. હાઈ વોલ્ટેજ લાઇન એટલે કે 11 kV, 66 kV, 132 kV કે 440 kVમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ અને કરંટને માપવા માટે ખાસ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે, જેને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય છે. તેના બે પ્રકાર છે. પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે કે પીટી, જે હાઈ વોલ્ટેજ માપવા માટે વપરાય છે, અને કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે કે સીટી, જે હાઈ વોલ્ટેજ લાઇનનો હાઈ કરંટ માપવા માટે વપરાય છે. છઠ્ઠો પ્રકાર છે ઠંડુ કરવાના આધારે. તો તેના બે પ્રકાર છે, એર કૂલ્ડ ટ્રાન્સફોર્મર અને ઓઇલ કૂલ્ડ ટ્રાન્સફોર્મર. મિત્રો, તમને મારો આ જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર મિત્રો. થેન્ક યુ.